عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ پیٹرول 4 روپے 93 پیسے، ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے، ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 6 روپے 78 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 289 روپے 37 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ اس وقت ہمارے جتنے بھی پاکستان کے اندر ڈیلر ہیں، پیٹرول پمپ مالکان ہیں، کام کر رہے ہیں، پچھلے 2-3 مہینے سے نقصان میں جا رہے ہیں۔ کل 12 بجے سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہم شٹ ڈاؤن کا اعلان کر رہے ہیں۔ پیٹرول پمپ مالکان اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے مذاکرات ناکام۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کل رات 12 بجے سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین ہمایوں خان اور وائس چیئرمین نعمان بٹ کی پریس کانفرنس۔ کہا روزانہ کی قیمتیں آدھا تیر آدھا بٹیر والی کہانی ہیں۔ افسوس پالیسی بنانے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر پیٹرول پمپس بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کا پیٹرولیم پمپ مالکان کی ہڑتال کی کال پر رد عمل۔ کہا حکومت شفافیت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں کا تعین کر رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے پیٹرول پمپس اونرز کو تسلی سے سنا۔ ایسوسی ایشن کے عہدیدار میں نہ مانو کی پالیسی اپنائی، بغیر کسی منطق کے اپنی بات منوانے کی کوشش کی، خود ہی اٹھ کر چلے گئے۔ پیٹرول پمپس بند ہوگی یا نہیں؟ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے آج اہم اجلاس بلا لیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے حکومت کے سامنے 3 مطالبات رکھ دیے۔ پروفٹ مارجن کو 8 روپے 34 پیسے سے بڑھا کر 24 روپے کرنے، آئل کمپنیوں کا پیٹرولیم ڈیلرز کے لیے عائد کردہ کوٹا سسٹم ختم اور قیمتوں میں ہفتہ وار 15 دن بعد رد و بدل کا مطالبہ شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم اور چیئرمین اوگرا نے مطالبات پر 7 روز کا وقت مانگ لیا۔ وزیراعظم سے ایرانی وزیر داخلہ کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا خلیج میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مزید عدم استحکام کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز پر زور۔ کہا پاکستان دیانتدار اور مخلص، سالس اور سہولت کار کے طور پر اپنا کردار جاری رکھے گا۔ اعلامیہ کے مطابق سکندر مومنی نے وزیراعظم کو ایرانی قیادت کا نئے خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ ثالثی کی انتھک کوششوں کی تعریف۔ ایرانی وزیر داخلہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین کا علاقائی سلامتی اور باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی سلامتی کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کے اسلام آباد پولیس لائنز آمد۔ پریڈ گراؤنڈ پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ اسلام آباد پولیس کے خصوصی دستے نے سلامی پیش کی۔ پاکستان اور ایران کے قومی ترانے بجائے گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ کا وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پریس کا معائنہ۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر داخلہ پاکستان مونومنٹ پہنچے، یادگار شہداء پر حاضری، شکر پڑیا کا دورہ کیا، مارگلہ کی پہاڑیوں کا نظارہ کیا۔ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف سے میرا دل چاہتا کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں، نواز شریف کو۔ مریم کو میں نے کہا دیکھو جو کچھ تم پنجاب میں کر رہی ہو مریم، وہی کچھ یہاں پہ مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر کر دی۔ شہباز شریف سے کہوں گا مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں۔ مظفر آباد جلسے سے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر اتنا ہی عزیز ہے جتنا پنجاب۔ مریم نواز جو کام پنجاب میں کر رہی ہے اس کی کاپی آزاد کشمیر میں کرے گی۔ اگلے چند دنوں میں 10 گرین بسیں مظفر آباد پہنچ جائے گی۔ نواز شریف نے کشمیر کے عوام کو نوید سنا دی۔ کہا آزاد کشمیر کے لیے 15 موبائل ہسپتال بھی لے کر آ رہے ہیں، علاقے کے تمام مسائل حل کر کے دم لے گے۔ آزاد کشمیر کا بجٹ 10 گنا بڑھائے گے۔ جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مریم نواز شریف اور نواز شریف آپ کے ہاتھوں میں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں آ کر چند دن سے تقریریں کر رہے ہیں، گلے کر رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو میں بہت پیار محبت سے ان کو یہ
याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। नौजवानों के हाथों में डंडे थमाने वाले कश्मीरियों के खैर ख्वाह कैसे हो सकते हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी है वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनवाएगी? आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो आवाम को मसाइल का सामना न होता। वज़ीर आला पंजाब का कश्मीरी नौजवानों को कर्जे, स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देने का ऐलान। फॉरम 47 वाले कश्मीर में सियासी जमात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम ने इन्हें पहले ही मुस्तरद कर दिया, आइंदा भी करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अवामी मैंडेट की दावेदार जमात को पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत, जमहूरी इक़दार, आइनी बालादस्ती और हकीकी अवामी मैंडेट पर यकीन रखती है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली। इलेक्शन 3 मराहिल में कराने का फैसला। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इंतखाबी मैदान सजेगा। 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में इंतखाबात का इनेकाद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने जारी बयान में कहा कि इंतखाबात के नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात में ईरान की तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियां देखकर अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा मुज़ाकरात में ईरान का बुनियादी नुक्ता आबनाए हुर्मुज़ खोलना था। ईरान को मामला संभालते देखकर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने जंग न अमन की कैफियत के खात्मे पर जोर दिया। ईरान एक जंग मिसाइलों, बमों और दूसरी मईशत के मुहाज पर लड़ रहा है। दुश्मन जान चुका है कि वो फौजी ताकत से ईरानी कौम को झुका नहीं सकता। आलमी मार्केट में तेल के निर्ख बुलंद, 4% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी तेल WTI $84.90 फी बैरल में ट्रेड। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड $91.82 फी बैरल में फरोख्त। ईरान से कशीदगी के बाइस अमरीका के पेट्रोलियम ज़खायर 4 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। मार्का हक की फतह पाकिस्तान पर अल्लाह का करम है। नूरीन नियाज़ी का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, उनके ज़ाती ख्यालात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मेरी इत्तलाह के मुताबिक नूरीन नियाज़ी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। कोई भी मुतनाज़ बयान मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आना चाहिए। मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान का मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शहदा से मुताल्लिक बयानात से इजहार ताल्लुकी। तर्जुमान मीर मोहम्मद आसिफ अकबर कादरी के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती और सियासी मौक़िफ़ है। दीनी वफाक, मदारिस और मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल मौलाना के बयान की नुमाइंदगी करते। पाक फौज के शहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। शहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। PTI के दौर में शुरू की गई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। स्कीम के तहत 4000 से ज़ायद अपार्टमेंट्स तामीर किए जाने थे। 800 से ज़ायद उम्मीदवारों ने 10% डाउन पेमेंट जमा कराई। मंसूबा मुकम्मल न होने पर लोगों को घर मिल सके, न जमाशुदा रकम वापस की जा सकी। PAS1 को ब्रीफिंग कमेटी के महकमा हाउसिंग और LDA को रकूम की वापसी या अपार्टमेंट्स की तकमील के बारे में जामे रिपोर्ट 30 रोज़ में पेश करने की हिदायत कर दी गई। पंजाब में 96 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन की पंजाब असम्बली में पेश करदा तफसीलात M न्यूज़ ने हासिल कर ली। अपोजिशन रुकन असम्बली अहमद रशीद भट्टी के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के सवाल पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने जवाब जमा कराया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्लों में पानी जमा। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। गुजरावाला में भी बादल खुलकर बरसे, शहर पानी पानी हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बादलों के डेरे बरकरार। कुछ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। शेखुपुरा, मुरीद के कहाना और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश।